నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि धृणायिनेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मध्यान् भूतं सरश्च मादाह्वयवट्टनः भक्ताङ्गिरेण परकावेतिं नमिष्ठान् श्रीमत्परां कुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो इति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विदिताः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्धामिडीनां व्यधाति पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलिं गोविन्दपुरादिबहु भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान्. திருவருண்மால் முதலில் ஷடகோபன்னாதமுனீஷீருய்யக்குண்டார்மணக்கால் நம்பி செந்தாமாளவந்தார் குருமாலாதர குரை பிரார் கண்பாமிதிராச கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்தமனிதர் திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு இந்த திருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாடத்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவன்மே சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிடவேதசாகரம் திருவளதின் குருவோர் என்னும் பொருணியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பேணத்தாரை எல்லா திரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதம் குறவிலேன் என்று செடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனின் வாய்ந்த மலப்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா பாந்திகளும் சோழமிதழங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவினையும் மெய்யாமயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தொடையாயி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ, ಅದರಲ್ಲಿ 2, 9, 5 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ.
ಗೀಡನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಶಿರಪ್ಪಿಲ್ வீடு சுவர்க்கம் நரகம் பிறப்பிலை எய்தற்கு யானும் பிறப்பில் பல்பிறவி பெருமானை மறப்பொன் நின்னு என்னும் மகிழ்வேனே. ಶಿರಪ್ಪಿಲ್ வீடு ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಹೇಳುವ ಮೋಕ್ಷವೋ, ಪರಿಮಿತ ಸುಖವನ್ನುಳ್ಳ ಸ್ವರ್ಗವೋ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ದುಃಖವೇ ಆದ ನರಕವೋ, ಇದನ್ನ ಶರೀರದೀವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತನಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇರಬಹುದು, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದೇಹಾತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಂಟಾದಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹವೇ ಶರೀರ, ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ದಹನವಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹುಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ನರಕ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಅನುಭವ, ಸ್ವರ್ಗವೋ ನರಕವೋ ಮೋಕ್ಷವೋ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ದಗ್ಧವಾದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾನು ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಲಾಭ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವವನೇ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾನು ಪಿರಪಿಲ್ ಪಲ್ ಪಿರವಿ ಪೆರುಮಾನೆ, ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕರ್ಮವಶ್ಯರೂ ಹುಟ್ಟದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಿಕನನ್ನ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ಮರಪ್ವನ್ನಿನ್ನಿ, ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮರೆವು ಇಲ್ಲದೆ ಮರಪ್ವನ್ನಿನ್ನಿ, ಈ ಚೇತನನ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಮರೆಯಬಹುದು, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡುದು. ಎಂದ್ರೂ ಮಹಿಳ್ವೇನೆ, ಮಹಿಳ್ಚಿ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ಎಂಬುದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪೆರುಮಾನ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವ, ಮರಪ್ಪು ಒನ್ ಇನ್ನಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಎನ್ರುಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವ, ಮಹಿಳ್ವಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ 6ஆம் பாட்டு. தேவாதி பதார்த்தங்களை உண்டாக்கினா போல என்னையும் உன்னை அனுபவிப்பேனாம் படியாக பண்ண வேணும் என்கிறார் ஆதல். அன்றியே தேவாதி பதார்த்தங்களுக்கு ஓரோ சுவாவம் நியதமாம் படி பண்ணினா போல எனக்குன்னை அனுபவிக்கும்போது நியத ஸ்வபாவமாம் படி பண்ணி அருள வேணும் என்கிறார். 6ನೇ ಪಾಸುರ. ದೇವಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ದೇವಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ನಿಯತ ಸ್ವಭಾವವಾಗಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ, ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮ್ ಎಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. 6ನೇ ಪಾಸುರ. மகிழ்கொள் தெய்வம் உலோகம் அலோகம் மகிழ்கொள் சோதி மலர்ந்த அம்மானே மகிழ்கொள் சிந்தை சொல் செய்கை கொண்டு என்னும் மகிழ்வுத்து உன்னை வணங்க வாராயே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್, ಸುಖಾನುಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ದೈವಂ ದೇವವರ್ಗವು, ಉಲೋಹಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ, ಅಲೋಹಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ರಹಿತವಾದಂತಹ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ ಶೋಧಿ ತೇಜೋಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ವಸ್ತುಗಳಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳು ಆಗಿ, ಮಲರ್ಂದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಾನೇ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಂತಹ ಅಮ್ಮಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ,
ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ಶಿಂದೈ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನೋಭಾವವನ್ನ, ಶ್ವಲ್ ಉಕ್ತಿಯನ್ನ, ಶೈಹೈ ಕಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಕೊಂಡು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಎಂದೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳ್ಗೊತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನೈ ವಣಂಗ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಕರ್ಣತ್ರಯದಿಂದ, ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಕರ್ಣತ್ರಯ ನಿರ್ಮಿದಾದಿ ಪಾಪಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಶರಣಂ ಭಗವತ್ ಕ್ಷಮೈವ. ವರವರ ಮುನಿಗಳು ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ 20 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣತ್ರಯ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಕರ್ಣತ್ರಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಮೂರರಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ವಾರಾಯ್, ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನೀನು ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಬಾ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕರ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ. ಈಡ್ ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ ದೈವಂ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗ ಸ್ಥಾನಗಳಾலே ಮನುಷ್ಯ ಮಟ್ಟಿಲ್ ஆனந்த பிரச்சுரமாய் ஆனந்த பிரச்சுரராய் இருந்துள்ள தேவர்கள் உலோகம் லோக்கியதா இதி லோகः என்கிறபடியே சக்ஷுராதி கரணங்களுக்கு விஷயமான அச்சித்து ಅಚೇತನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ್ದು ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹದ್ದು. அலோகம் இவத்தை கிரகிக்கும் சாதனங்களால் கிரகிக்கப்படாத ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮಧಿಗಮ್ಯಮಾನ ಚಿದ್ವಸ್ತು ಚೇತನ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಆತ್ಮನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಮ್ಯಂ ಅಂದು ಆತ್ಮವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯಂ. ಈಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ನು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮನ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿತು, ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ, ಅದೇನ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಿಂದಾನೆ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಲೋಘಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದದ್ದು. ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ ಶೋಧಿ ದಾಹಕಮಾನ ತೇಜ ಪದಾರ್ಥಂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯர்கள் என்னவுமா, இவத்தை உண்டாக்கின சர்வேஸ்வரனே பகுஸ்யாம் என்கிறபடியே ತನ್ನ ವಿಕಾಸಮಾಹೆಯಾಲೆ ಮಲರ್ಂದ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ. ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಮಲವನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ತಾನಾಗೇನೆ ಕಮಲದ ಬೀಜದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಾಂತಿ ಇದರಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅರಳಿ ಹೂವು ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಅವನಿಂದನೇ. ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಮೇ ಕಾರಣಮುಮಾಯ್ ಕಾರ್ಯಮುಮಾಹ ಕಡವಿದಿರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ
ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ, ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸ್ಥೂಲ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನುವೆ. ಆಪೋವ ಇದಮ ಅಸಂಸಲಿಲ ಮೇಲ ಮೇವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮಲರ್ದ ಪೋಲೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀರ್ ಸೊನ್ನವೈ ಎல்லாம் செய்தமை உண்டு உமக்கிப்போது செய்ய வேண்டுவது தான் என்ன மகிழ்கொள் இத்தியாதி. என்னுடைய ஹிருதயம் உன்னை அனுபவித்து மகிழ்ச்சியை உடைத்தாம்படி பண்ண வேணும். என்னுடைய வாக்வியவகாரமும் அப்படியேயாக பண்ண வேணும். என்னுடைய வியாபாரமும் பிரீತಿ புரஸ்சரமாக பண்ணும் ಕೈಂಕರ್ಯமாக வேணும். ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. நானும் தனியே அனுபவித்து பிரீத்தியை உடையேனாம் படி பண்ண வேணும் என்றும் இப்படி நான் உன்னை ಅನುಭವಿಕ್ಕುಂಪಡಿ ವರವೇಣುಂ ಅಂತದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ ದೈವಂ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆನಂದವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಉಲೋಹಂ ಲೋಕ್ಯದ ಇದಿ ಲೋಕ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಅಚಿತ್ತು ಉಲೋಹಂ ಅವುಗಳು. ಅಲೋಹಂ ಇವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಅಧಿಗಮ್ಯವಾದಂತಹ ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥ. ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ಶೋರಿ ದಾಹಕವಾದ ತೇಜ ಪದಾರ್ಥ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಎಂಬತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವಾದ್ದರಿಂದ ಮಲಂದ ಎಂತಾರೆ. ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದು ಕಾರಣ. ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸ್ಥೂಲ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು. ನೀವು ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರು ಮಹಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವೋ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವೋ ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಳ್ಳವನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮೆ. ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಇರುವ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಂತಾಗಲಿ, ನಾ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಯೋಜಿಸು. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನೇ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನೇ ಅದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರ ಎಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕ, ಆಲ್ರೈಟ್ ಬಂದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀನು ಕಂಡೆ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ಮನಸ್ಸೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋಗಿರ್ಬಾರ್ದೆ. ಒಂದು ಸಲಿ ಕಂಡು ಅವನು ಮರೆಯಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಗೋಪಿಯರು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಶರತ್ಕಾಲದ ರಾತ್ರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಇವನ ವೇಣುಗಾನ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು.
ಇವತ್ತು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೋರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು? ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಉಪಟಳ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ರಾಮ ಬಂದು ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತದು. ಅರ್ಧ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ರಾಮನನ್ನ ನಾವು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಬೇಡ, ಅದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ನಾ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗೋಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪರು ಗೋಪಿಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಹಾಲು ಕರೆದು, ಹೆಪ್ಪಾಕಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಮೊಸರು ಕಡ್ದು, ತುಪ್ಪ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಬೇರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ನೆನ್ಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಮರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಿದ್ದ, ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ, ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪುನಃ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಸಲ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇನೆ, ಮೀನನ್ನ ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಬೀರ ಅವನ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಕಬೀರ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದ್ರೆ ತಾನವನು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಈ ತರ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೂ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಹುಚ್ಚೆತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಳ್ವಾರುಗಳು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರೋ ಹುಚ್ಚನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹುಚ್ಚು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಹುಚ್ಚ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಅವರು, ಪೈ ಆಳ್ವಾರ್, ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಪೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಏನ್ ಹುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹುಚ್ಚು. ಅದು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಚ್ಚೆನೆ. ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಭೋಗಗಳು, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ತೃಣವಾಗಿ ಕಂಡವರು. ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸುಕೃತಶಾಲಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿ.
ಅದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಬ್ರೇಕೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಯೋಜಿಸು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 7ನೇದು. தம்முடைய அபிநிவேசத்தாலே எல்லா காலமும் என்னை ಅಡಿಮೈ ಕೊಳ್ಳ ವರವೇಣುಂ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಸರ್ವಂ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಿವೇಶದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಕೈಗಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರಬೇಕು. 24x7 ಸದಾ. வாராய் உன் திருப்பாதமலர் கீழ் பேராதே யான் வந்து அடையும் படிதாராதாய் உன்னை என்னுள் வைக்கில் என்னும் ஆராதாய் எனக்கு என்னும் எக்காலே. 7ನೇ ಪಾಶುರ. ಉನ್னை என்னுள் ಎನ್ನುಂ ವೈಪಿಲ್, ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಾಯ್, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ. ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವಷ್ಟು ನೀನು ಭೋಗ್ಯನಾದವನು. ಅದೃಪ್ತಪ್ತಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತಸಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ, ರಾಮಾಯಣದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅತೃಪ್ತಂ ಮುನಿ, ಮುನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು 2 ಲಕ್ಷ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ 24,000. ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಾನು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅತೃಪ್ತಂ ನಿಮ್ಮಂದೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋನು. ಇನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಗೆ. ಎಂದು ಮೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ತಿರುಪಾದ ಮಲರ್ಗಳ್ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೇರಾದೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೇಕೇ ಇರಬಾರದು. ಸದಾ ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಡಿಯಂ ಪಡಿ, ನಾನು ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ತಾರಾದಾಯ್, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರುವವನೇ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವವನೇ, ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ವಾರಾಯ್, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡು. ಈ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ ಅಂತಿದ್ರು, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ವೈಭವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಂಚಿ ವರದನ ತುಂಬಾ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಂಚಿ ಗರುಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ವಾರ್ಧಕ್ಯ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನಂತೆ ಏನಾರು ವಾಹನ ಅದು ಇದು ಇತ್ತ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇನೆ ತಿರುಕ್ಕಡಿಹೈ ಶೋಲಿಂಗರ್ ಅವರ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತೆರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ನೇರ ಶೋಲಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಬಂದಂತ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೌಂಟೇನ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನೀನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೋ, ಬರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ವಾರಾಯ್, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡು. ಈಡ್ ಉನ್ನುடைய ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯಮಾನ ತಿರುವಳಿகள் கீழே புனராவிருத்தி இல்லாத பெற்றேன் நான் பெரும்படி உன்னை எனக்கு தாராದೆ ಇರುಕ್ಕಿರವನೇ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಗೋಳುಕೊಳ್ತಿ, ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬಾರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಣ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದ. ಅವ್ರು ಸಹಸ್ರ ಗೀತೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಹಸ್ರ ಗಾಥಾ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆ ಕೊಂಡಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೇನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನೀನು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಬಾಲಶುಕವನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು. ಬಾಲಶುಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಳೆ ಗಿಳಿ ಮರಿ, ಅದು ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಗಿಣಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭರತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ನೀನು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. மாறாத இன்னா போலே தாராதா என்று இத்தை அவனுக்கு நிரூபகமாக சொல்லுகிறார். அந்நிய பரோக்தியிலே பிராபியத்தை நிஷ்கர்ஷிக்கிறார். தர நினையாவிட்டல் நெஞ்சிலே பிரகாசிக்கிறவத்தை தவிர்க்குமாமிரே அகவாய் பெரிய திருநாளாய் செல்லான் என்றது. நிரதிசய போக்கியனான உன்னை பாக்கிய சம்க்லேஷம் பண்ணாத போது தரிக்க மாட்டாத என்னுடைய ஹிருதயத்திலே உன்னை கொண்டு புகுந்து வைக்கும் இடத்தில் ஒரு நாளும் அமையாதபடி இருக்கிறவனே, எனக்கு என்னும் எக்காலே, எனக்கு எல்லா காலத்திலும் எல்லா அவஸ்தையிலும் வாராய் வரவேணும். உன் திருப்பாத மலருக்கீழ் பேராதே யான் வந்தடையும்படி தராதாய் எண்ணுதல், வாராய் ಎನ್ನುದಲ್. ನಿನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡದೆ ಇರುವವನೇ. ಇವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಹಾ ಕಟುಕ, ನೀನು ಬೈತಾರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ, ನೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನನ್ನ. ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಆ ದಾಸರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಕೆ, ಕಂಡಾಗ ಬದುಕಿದೆನೋ ಭಾವ ನನಗೆ ಹಿಂಗಿತು, ಆ ಉದ್ಗಾರವೂ ಇದೆ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದೇನೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಶ್ವ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನೀ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಬೇಡ, ನಿದ್ದೆ ಬೇಡ, ಊಟ ಬೇಡ, ಯಾವ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬೇಡ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದ್ರದಕ್ಕೇನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ನೀನಿಂದು ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕೈ ಬಳೆಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂತೆ.
ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರಹದ ತೀವ್ರ ನೋವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಾಭವನ್ನ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡದೇ ಇರುವವನೇ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ಬಾರದಿರುವ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ತಾರಾದ ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದವನೇ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಪರೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ನಮೃಷಾ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಏವಮೇ ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಏಕಮಗ್ರತಃ ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಯಿಷ್ಯಸೆ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಳವಂದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೋಗರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಕೀಳಾದವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅನುಗರಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಮೃಷಾ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಏವಮೇ ಶೃಣು, ಇದೊಂದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯಸೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಯಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನೀಚನಾದವನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೇಪನು ನಾನು. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ. ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಿಂಧು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿನ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಬೈದು ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನಿಗಿನ್ನ. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜು, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋಕೆ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದರೋಡೆನು ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದ್ದು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪ, ಪ್ರಣಯದ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ? ಆದರೆ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಧರಿಸಿಲಾರದಂತಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ತೃಪ್ತಿ ಹೋದಂತೆ ಇರುವವನೇ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪೊರುಳೆಲ್ಲಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪೊರುಳಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವಂತೆ. ಹೀಗೆ ಎನಕ್ಕೆನ್ನುಂ ಎಕ್ಕಾಳೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವಾರಾಯ್ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಯ್ಯ. ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾನು ಸರ್ವ ದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆ.
ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ ಕಮಲ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರೋನೆ. ಯಾಕಂಗೆ ಈ ರೀತಿ? ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡ, ಇವನು ಶಿಶುಪಾಲ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಚೇದಿ ರಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರುಕ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ? ನನಗೂ ಆ ಶಿಶುಪಾಲನ್ಗೂ ಹೊನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಗೊಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಾನೇನೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನನ್ನನ್ನ, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೂರ ಇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇವನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿಶ್ಲೇಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರೋನೆ ಎಂಬ ಭಾವ, ಅಥವಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡು. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ. ಮಾಡದೇ ಇರೋಕೆ ಆಗ್ತೇನೋ? ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ ಅವನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ನೋವು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪೂರೈಸೋದು? ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ವೇ? ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ? ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಉದ್ಗಾರಗಳೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಯ್ಯಂಬಹಾಯ್ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಬಾಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಂಡಿ ಭಕ್ತರೇ, ನನಗಿವಾಗ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಹತ್ರ ಬರದಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ನಿನ್ನಿಂದ ವಿಯೋಗ ಅದು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಒಡನಾಟ. ನನಗೆ ಸದಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. எட்டாம் பாட்டு. அத்தியல்ப காலமாயிலும் சேஷியாய் என்னோடே சம்ஸ்லேஷிக்கப்பெறில் பின்னை ஒரு காலமும் இதுவும் வேண்டா என்று தமக்கு அடிமை செய்கையில் உண்டான விடாயின் மிகுதியை ಅರುಳಿ செய்தார். ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲವಾದರೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಹೊಂದೋದಾದ್ರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದು ಬೇಡ ಎಂದು ತನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಭಿನಿವೇಶ, ಅದರ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟೆ? ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾ? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉದ್ಗಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಯಸೋದು ಅದು, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಅವನೇ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ. ಅವನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬರಬಾರದು. ಇದು ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದನ್ನ ಈ 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ எக்காலத்து எந்தையாய் என்னுள் மண்ணில் மத்த எக்காலத்திலும் யாத் ஒன்னும் வேண்டேன் மிக்கார் வேத விமலர் விழுங்கும்
ಎನ್ನಕ್ಕಾರ ಕನಿಯೇ ಒನ್ನೆಯಾನೇ. ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮಿಕ್ಕಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವೇದಂ ವಿಮಲರ್, ವೇದಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಲರಾದವರು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡ, ಅವರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಳುಂಗು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಭಜಿಸುವಂತಿರುವ ಎನ್ನಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿಯೇ, ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿ, ನನ್ನ ಮಧುರತಮವಾದಂತಹ ಪಕ್ವ ಫಲವೇ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗ, ಅದು ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರೋಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ದೋರ್ಗಾಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಫಲ. ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಾಚಾರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರತಮವಾದ ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಫಲವೇ ಅಂತಾರೆ. ಎಕ್ಕಾಲತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಯಾಯ್ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಎನ್ನುಳ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮನ್ನಿಲ್ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಾಲತ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನಗೂ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಯಾನ್ ಉನ್ನ ವೇಂಡೇನ್, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ಸದಾ ಸರ್ವದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸದಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮ್ ಆಳ್ ಚೈವೋಂ. ಆ ಆಳ್ ಚೈವೋಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾವೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ. ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪ ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಪ, ನನ್ನಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಉಂಟೆ, ನನ್ನಂತ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಟೆ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ, ಮದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುದರ್ಶನ ಉಪಾಸಕ, ಆಂಜನೇಯ ಉಪಾಸಕ, ನರಸಿಂಹ ಉಪಾಸಕ. ನರಸಿಂಹ ಉಪಾಸಕರಂತವ್ರು, ನರಸಿಂಹರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸು. ನರಸಿಂಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ಲಿ. ನರಸಿಂಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ರೋಗ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚತನ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಮದ ಏರುವಂತಹದ್ದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂತೋಷ, ನಡೆಸಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ರಿ, ಅವರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ ಗಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಿ, ವೇದ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಇದೊಂದು ಮದ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮದ. ಮದಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ವಿದ್ಯಾಮದ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ಯೌವನದ ಮದ, ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಮದ, ನಾನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನುವ ಮದ. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ? ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಏನೋ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ಗದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ನಂದು.
ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಏನಿದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮೇಜ ಅರ್ಥೇಜ ಗಾಮೇಜ, ನನ್ನ ಶರೀರದ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಯಂ ಪಾಕವನ್ನ ನಾನು ಏನು ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲೇ ತಾನೆ ಅದು, ಇನ್ನೇನದು? ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ನಾನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ, ಇದೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಯಾರೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ತಾನು ತುಂಬಾ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ನಗುತ್ತಾರೆ. ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಇವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ದಾಸರಾಡೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಇವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಇದಕ್ಕೆ? 1 ಕೋಟಿ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಮೈಲಿನೋ 15 ಮೈಲಿನೋ ಕನಕಪುರದ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಟೇಟು, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವಾಹದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸೆಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇನ್ ಪೈತ್ಯ ಇದು? ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳು ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಹನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಪುಣ್ಯವೇ, ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ, ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದೇ? ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮಾತುಲಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ರಥದಲ್ಲಿ. ಈ ಹೋದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸದ ಅರ್ಧ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ. ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದೆ? ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸುರಿದು ದುಡ್ಡು ಏನನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಇವರು? ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಏನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ವರ್ತಿಗಳು, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 25 ಜನ, ಅವ್ರ ಕಡೆ 25 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ 8 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು. ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೇಳ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಮೇಳ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದು 30-50 ಕೌಂಟರ್ಗಳು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಒಂದು 6-7 ಕೌಂಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಇದು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ. ಅದು ಕಾವಲಿಯನ್ನ ಬಾಂಡ್ಲಿನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಏನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ! ಇವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಟ ಇರ್ಸೋಕೆ. ಸುರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೊಡೋಕಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು, ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ
ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟು, ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ರು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನ ದುಡ್ಡು ಇವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಉಪನಯನ ವಿವಾಹವು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ವಾಚೋವಿಧೇಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿದೆ. 700 ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನೇ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಮದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಅವನ್ ನನಗಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ದುಃಖ ಇವರಿಗೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಇವನಿಗೆ ಮೀರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ದ ಖರ್ಚನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋ. ಮೊದಲು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನಷ್ಟೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 8ನೇದು. ಎಕ್ಕಾಲತ್ತು ಎಂದೆಯಾಯ್, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿಯೇ. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾನ್ ಉನ್ನೆ ಬೇಂಡೆ, ನಾನಿನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನಿಕ್ಕಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೇದಂ ವಿಮಲರ್, ವೇದಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಲರಾದವರು ನನ್ನ ಮಧುರತರವಾದ ಪಕ್ವ ಫಲವೆಂದ್ರು ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿಯೇ. ಎಕ್ಕಾಲತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಯಾಯ್, ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಎನ್ನೊಳ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮನ್ನಿಲ್ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಬಂದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಾಲತ್ತಿಲೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನಗೂ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಯಾನುನ್ನೈ ಬೇಂಡೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬಂದೆ, ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಂಡೆ ಹೋತೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇನನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇದರ ಈಡು எக்காலம் இத்தியாதி இதற்கு ஆளவந்தார் அருளிச் செய்யும்படி இனிக்கூறிடவொண்ணாதபடி சிறுகூறாத அत्यல்ப காலத்திலும் நீ சுவாமியான முறைத்த பாதபடி என் ஹிருதயத்திலே வந்து புகப்பெறில் மற்ற எக்காலத்திலும் இது ஒளிந்த எல்லா காலத்திலும் யாதொன்னும் வேண்டேன், பின்ன இது தானும் வேண்டேன். ஜுவர சந்நிபதிதர் ஒரு கால் நாக்கு நனைக்க என்னுமா போல க்ஷணகாலம் அனுபவிக்க அமையும் என்னும்படியான விஷயம் உண்டோ என்ன மிக்கார் இத்தியாதி. பகவத் அனுபவத்தில் மிக்காராய் யத்ர ருஷிஹ பிரதமஜாக ஏ புராணாக என்கிறபடியே வேதத்திலே விமலராக பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ள நித்திய சூரிகள் அனுபவியா நின்றுள்ள அக்காரம் போலவும் கனி போலவும் உண்டான உன்னுடைய போக்யாதிசயத்தை எனக்கு பிரகாசிப்பித்தவனே. அக்காரம் வியக்தமாய் வியக்ஷமாய் அது கோள் பக்கு பழுத்த பழம்பாலே நிரதிசய போக்யனானவனே. அக்காரக்கனி என்கிற இது அவர்களுக்கு சர்வவித போகங்களும் தானே என்னும் இடத்துக்கு உபலட்சணம். உன்னையானே இப்படி நிரதிசய போக்யனான உன்னை உன் சுவட் அறிந்தான் நான் எக்காலத் எந்தையாய் என்னுள் மண்ணில் மற்ற எக்காலத்திலும் யாதொன்னும் வேண்டேன். இத்தை எம்பெருமானார் கேட்டருளி இது பொருள் அழகியது, இவ்வாழ்வாருடைய பிரகிருதிக்கு சேராது, பெரிலும் பெறாதொழியிலும் சிறகோலமாட்டார், இங்கனேயாக வேணும் என்றருளி செய்வர். எக்காலத் இத்தியாதி எல்லா காலத்திலும் எனக்கு சேஷியான நீ நான் சேஷமான முறை தப்பாமே வந்து என் ஹிருதயத்திலே புகரப்பெறில் எக்காலத்திலும் இக்காலம் எல்லாவற்றிலும் மத்து யாதொன்னும் வேண்டேன், பின்னே இது ஒளிந்த ಮತ್ತೊನ್ನೆಯಂ ನಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಎಂದರು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತಾರಿಕೆ ಎಕ್ಕಾಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಂದಾರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾರದಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ವಿಭಾಗವಾದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಪ್ಪದಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಕಾಲವನ್ನ ನೀವು ವರ್ಷ, ಋತು, ಅಯನ, ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ವಾರ, ದಿನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡು, ಆ ಸೆಕೆಂಡನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕಾಂಪೌಂಡು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನು, ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊಡೀರಿ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾರದಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಅಲ್ಪ ಕಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ್ದೊಂದು ವೇಂಡೇನ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಪಾತ ಜ್ವರ ಬಂದವರು ಒಂದು ಸಲ ನಾಲಿಗೆಯು ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಾರಿತ್ಯಾದಿ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಯತ್ರ ಋಷಯ ಪ್ರಥಮಜ ಏ ಪುರಾಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿ ಪಕ್ವ ಫಲದಂತೆಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ಅತಿಶಯವನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದವನೇ. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಭೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದು ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು. ಇವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಧನುರ್ದಾಸ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಅವಳು ಸುಂದರವಾದಂತ ಕಣ್ಣು, ಮೀನಲೋಚನಿ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ನಯನ ಕಮಲದಂತೆ ಕಮಲ ನಯನ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಎಲ್ರು ನೋಡೋರ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇನ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಗಂಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪುರುಷನಾದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅವಳು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂತರಂಗ, ಅವರವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಏನು ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸಭ್ಯತೆ ಮೀರಿದ್ದಲ್ವೇ ಇದು? ಅಸಭ್ಯರಾಗಿ ವಹಿಸೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾರ್ಹವಾದಂತ ಕೆಲಸವಾಗತ್ತೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ತಗುಲುತ್ತೋ, ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಏನು ಶೋ ತೋರ್ಸೋಕ? ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಝಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಣ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಅದು ಆರಿಸ್ಬಿಡು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚುವಂತ ಬೆಳಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ಸಮಾಜ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಧನುರ್ದಾಸ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬಾಯ್ತು, ಹಂಗ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ಬೆಳಕು ಅವಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬರೋಂಗಾಯ್ತು, ಛತ್ರಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರವನು ಅಂತಂದ್ರು. ಅವನ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಲ, ಅದರದು. ಅವನ ಹೆಸರು ಧನುರ್ದಾಸ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವನೊಂದ್ಸೂರು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವನು ಸರಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋದ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ? ನಮ್ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನೆನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ?
ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಹಿರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ ಮಠಕ್ಕೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಧನುರ್ದಾಸ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಏನನ್ನುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಸಭ್ಯತೆನೋ ಅಸಭ್ಯತೆನೋ ನನಗದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೇವಕನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಧನುರ್ದಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದ್ರು. ಧನುರ್ದಾಸ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಕರೆದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡು ಇವಾಗ ಆ ರಂಗನಾಥ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಧನುರ್ದಾಸ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಕೃಪೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪೊಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಮಿಟುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸೋತರು. ಇವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ಮಯತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಂಗನಾಥನ ಕಣ್ಣು. ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾನ, ಅವನು ಪೂರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಮಂಗಳಾರತಿನೋ ಅದೋ ಇದೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಅವನಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ನೋಡ್ದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ನೇರವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಿಂಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಧನುರ್ದಾಸ ಮೊದಲು? ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ರಂಗನಾಥನ್ ನೋಡಿರಲ್ವೇ? ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಹಾನುಗಳು, ಆದರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಜನಗಳ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೋ ಪುರುಷರೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾರಕ್ಕನಿಯ ಪಕ್ವವಾದ ಫಲದಂತೆ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಭೋಗ್ಯಾತಿಶಯವನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದವನೇ. ಅಕ್ಕಾರವು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಪಕ್ವ ಫಲದಂತೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದವನು. ಸಕ್ಕರೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಇದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಭೋಗ್ಯಗಳು ಅವನೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವ ವಾವಸ್ಥ, ಸರ್ವದೇಶ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ಯಾನೆ ಹೀಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕಾಲವಾದರೂ ನನಗೇ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನೀನು ನನಗೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋ ಅರಿವನ್ನ ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇನ್ನಿರೋಡ್ ದಿವಸ, ನಾನಿರೋಡ್ ದಿವಸ, ಈ ಶರೀರ ಇರೋಡ್ ದಿವಸ. ಇದನ್ನ ಎಂಬೆರುಮಾನವರು ಕೇಳಿ ರಾಮಾನುಜರು, ಈ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಈ ಆಳ್ವಾರವರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ. ಪಡೆದರೂ ಸರಿ, ಪಡೆಯದೆ ಹೋದರೂ ಸರಿ, ಅಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡಲಾರರು. ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಕಾಲತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ, ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾದ ನೀನು, ನಾನು ಶೇಷನಾಗಿರುವ ಮರೆಯು ತಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದರೆ ಎಕ್ಕಾಲತ್ತಿலும் ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬೇಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ಯಾವುದು ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿಯ ಪಾಟು 29ನೇದು ಶಿತ್ತಂ ಶಿರುಗಾಳೆ ಶಾತುಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವಂ ಎತ್ತೈಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ ಮತ್ತೈನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಬಯಸುವಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಮನೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾತುಮರೆ ಪಾಠ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಏನೇ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ 8ನೇ ಪಾಶುರ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ನಮಃ. ಸರ್ವ